कांग्रेस ने दो मुद्दों ते अपनी सारी कैंपेन बनाई, एक ड्रग्स ते एक बेअदबी ते। 4.5 साल हो गए, दोनों मुद्दों ते कली सियासत की, ना दोषी फड़न की कोशिश की, ना जड़ियाँ समस्या सी या इशू सी उन्होंने हल करने की कोशिश की। तुसी जानते हो जिहड़ा बेअदबी का इशू है, भावें साडी सरकार दे दौरान होया, सब तो ज़्यादा दुख सानू लग्या क्योंकि साडी सरकार सी उदों। मैं पहले भी संगत तो माफ़ी मंगी ते हुण भी मैं करदा कि सानू दुख है कि साडी सरकार दे दौरान होया, पर जदों असी हल करने की कोशिश की उदों ही आ सारिਆਂ ने रौला पा रहा कि पंजाब सरकार तो असी इन्वेस्टिगेट नहीं कराना, असी CBI तो कराना। उन्होंने कहण ते असी CBI ਨੂੰ देती क्योंकि असी चाहते सी कि इहदे 'च कोई वाद विवाद ना बने। होया कि जो सरकार बदली, इन्हां ने आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करती, सानू कोई ऑब्जेक्शन नहीं सी। उन्होंने SIT बनाया, 5 मैंबर SIT, पर निशाना उहदा इक्को कीता कि इस SIT का इक्को एक काम है बादल परिवार नूं इहदे विच जोड़ना है। तुसीं देख लो, कंवर विजय प्रताप ने आ जिम्मेवारी लिती, उन्होंने वादा किया कि मैं करूँगा। उन्हें पूरी कोशिश की, बार बार आप बयान दिंदा रहा। पहली गल है, उदों कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सारे सुखी रंधावा आप बहिंदे सी ते SIT की मीटिंग विच हुंदे सी आप। ते तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि हाई कोर्ट ने किवें रद्द की कि इन्वेस्टिगेशन नहीं है, पोलिटिकल बैटल है। उन्होंने एक नवी SIT बनाने का फैसला किया ते हाई कोर्ट ने जो कहा कि आ जिहड़ा कंवर विजय प्रताप आ पॉलिटिक्स खेड रहा है। जदों कंवर विजय प्रताप ने देखा कि हाई कोर्ट ने आ कर दिता, उन्हें इस्तीफा दे के इलैक्शन लड़न नूं तैयार हो गया। सो जो असी कहा सी कि इन्होंने बेअदबी का हल नहीं, कल्ला पॉलिटिक्स खेडनी है, तो फिर हुण नवी सरकार आई, इन्होंने बड़ा किया कि असी हुण हल करांगे। पर मैनूं बड़ा अफसोस है कि जिहड़ी हुण सरकार है वो पुरानी सरकार वांगू मिशन इक्को ही दिक्कत लगी है कि दोषी नहीं फड़ने, पर फिर भी पॉलिटिक्स करनी है, झूठे बयान द्वारे है। जिहड़ी वड्डी गल है, नवी SIT दे मैंबर चेंज कर दिते, जिहड़े इन्हां सूट करते, जिहड़े कहंदे सी असीं जो कहोगे। तुसीं हैरान रह जाओ, मुख्य मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिहड़ा होम मिनिस्टर है SIT ना मीटिंगां रोज़ करते हैं। जिहड़ी SIT हाई कोर्ट ने कहा इंडिपेंडेंट होगी, हुण उन्हां दी मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं होम चीफ मिनिस्टर। ते उन्होंने जिहड़ा क्वेश्चन है किहड़ा की है, DGP नूं इंस्ट्रक्शन दी गई है। मैनू मोस्ट रिलायबल सोर्स मैं कह रहा, DGP नूं इंस्ट्रक्शन दी गई है, तुसीं एक चोण दे बयान कराओ, लभो बंदे कोई जिहड़े कहणगे कि बादल परिवार या अकाली दल के खिलाफ कहणगे, वो लियाओ, लभो तो कोर्ट शामिल करो। आपां 1.5 महीने कला ड्रामा करना, बाद तक सारियां स्टे हो जानी है। चन्नी साहब ते सुखी रंधावा जी, परमात्मा किते माफ़ नहीं करनगे वो लोगों को जिहड़े कल्ले बेअदबी के इशू ते सियासत करनगे। मैं पहले भी कहा, जिन्हें बेअदबी की है परमात्मा उहदा कख ना परिवार का छड्डे, जिन्हें सियासत की है उहदा भी ना छड्डे। सारे पंजाबियों की अरदास है। कांग्रेस ने सियासत की, कैप्टन ने सियासत, कख नहीं रहा ना, हुण थोड़ा रहना जिहड़ा तुसीं कर लगे हो। DGP नूं इंस्ट्रक्शन दी है कि तुसीं विदिन इन्ने दिनों के अंदर अंदर तुसीं 164 के बयान लो, खड़े जाली बंदे खड़े करो, कि ना 1.5 महीना टपाओ, शो करो कि असी आ कर दिता। झूठ करके
ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ, ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਲਾਅ। ਭਾਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਜੇ ਝੂਠੇ ਫੈਬਰਿਕੇਟਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਊਗਾ, ਝੂਠੇ ਕਰਨਗੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਬਾय ਲਾਅ ਐਂਡ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ, ਕੇਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਪੁੱਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ ਜੇ ਝੂਠਾ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਜੋ ਕੋਈ ਝੂਠ ਜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਇਬਲ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਰੌਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਬਾਸਮਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਏਪੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀ ਪਈਆਂ, ਡੀਏਪੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਕਣਕ ਨਾ ਬੀਜੇਗੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਝੂਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਬਿਆਨ ਦਵਾਓ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕੇਸ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਾਈਲਡ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੇਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਵਾਓ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤੋਂ। ਨੋ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ in sacrilege as well as I don't care, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ, ਸੀ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਡਰਾਮੇ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਏ। I'm not saying anything. I'm saying they have made a clear plan to fabricate. Chief Minister meeting करूँगा SIT दी। Chief Minister एक मिनट दसा, how can a Chief Minister hold a meeting of SIT? How can a Home Minister hold a meeting of SIT? जेडे High Court ने क्या है? No. In both they said investigation in sacrilege case also is monitored by High Court. Kanwar Vijay was looking into both the cases. No, SIT sacrilege case ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਖੱਟੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਰ ਦੀ SIT ਬਣੀ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ
नहीं एक मिनट नो even in यार एक even in sacrilege case High Court had rejected the investigation of Khatra Sahab and ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ नहीं हटना नहीं सारी एक मिनट नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ नो नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ that is ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਉਹਨੂੰ what do you have objection on that ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ I have specific information. I don't want to get into the specific information. I'll tell you right time. But how can a chief minister and a deputy home minister and the AG sit down in investigation teams every day and give instructions to the DG कि तुसी आ बंदे खड़े करो. I am you. Basic तो एक sacrilege case की मैं गल कर रहा हूँ. नहीं मैं क्या है यार I am giving you I can give you detail I don't want to get into it listen I am giving you the base so मैं जिन्नी जो मैंने जैसे ही टाइम ते लोड आउ दसी जाऊंगा I am not apprehensive मैं what I am saying is see listen 4.5 साल हो गए चोर ला लिया इन्होंने I am not apprehensive I am saying they are committing a crime and if they commit a crime be ready for consequence. And what about Mr. Sidhu saying that you were saved by Captain Amarinder Singh in What? the entire Congress regime? You were hand in glove with Captain Amarinder Singh. No ek minute What Mr. Sidhu was saying? Captain Sidhu was also hand in glove with him because he's part of his cabinet and his Sidhu's letter he's saying AG is also hand in glove with me DG is also hand in glove with ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ you know what is he ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਲ ਡਿਸਟਰੋਏ them ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ 7-8 ਮਿਸਾਈਲ ਕਿੰਨੀਆਂ 1 2 3 4 5 12 ਮਿਸਾਈਲ ਛੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਸੈਕੂਲਰਿਟੀ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਯੂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਬਾਦਲ No, I'm not, what I'm saying, see ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਦਲਸ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਚੰਨੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 3rd ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਸਸ ਮਾਊਂਟ ਕੀ ਉਹਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ DGP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ what I'm saying I am just telling you that their thought process ਕਿ they should get away from ਬਾਦਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਹੈ they should start with ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਫੈਂਸਿਵ ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ AG ਬਦਲਾਓ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਸਟੇਟ ਡਰਾਮੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ
ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਚੰਨੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕੱਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਰਿਪਲਾਈਂਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਡ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਵੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਐਂਡ ਏਜੰਟ। ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, from day one he was with one mission, cover Vijay Pratap on the instructions of Captain Amarinder Singh ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਯਾਰ, ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਫੈਬਰਿਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਨ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਚੰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਟ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਚ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਦੈਟ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਗੇਂਸਟ them. This is the resolution we want to give. So we want to see Congress, whether Congress stays with Punjab or they want prefer Gandhi family. Yes, it was passed by us, boycotted by their Congress that time. So today again their Congress we should bring. Today is the 37th anniversary, and these are the days where ਸਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਅਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ has been baffling with drug abuse. ਕੌਣ? ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ drug abuse ਦੇ ਨਾਲ baffle ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ BSF ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। Why are you opposing that? For your kind information, ਜੇ BSF 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਤਾਂ 50 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੂਗੀ? ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਯਾਰ? 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ 8-8 ਘੰਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੱਟ ਕਰੋ। 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ 4.5 ਸਾਲ ਟਪਾਤੇ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ
ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर देम टू ਜੁਆਇਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, 10 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੀਜ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਟਿਕ ਮਨੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ, 10 ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਆਲਵੇਸ ਟਾਕ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਆਰ ਨੋ ਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਲੜਾਈ ਅਸਲੀ ਚੜਾਈ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼। ਚੰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਦੁਨੀਆ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਮਜ਼ਾਈਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੇਸ ਬਣਾ। ਉਧਰ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਏਜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਏਜੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਓਕੇ, ਮਾਈ ਸਟੈਂਡ ਇਜ਼ the chief minister has the right to choose his DGP and AG and chief secretary and the SSPs. No party president can interfere in the government. This is basically, and I'm shocked here. Now I was in government. Will this be the bottom? I was in government. तो होम मिनिस्टर फिर SSP ਦਾ होम मिनिस्टर ਲਾਉਣੇ। Badal sahab, will this be the bottom line of your government if it comes? ਕੀ? Will you adopt this bottom line? ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ that chief minister has the right to chief secretary, DGP. Yes, why? This will be the bottom line. ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 3 ਧਿਰ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਧੜ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਸਪਾਈਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਡੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਨ ਵੀ ਸੀ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਚਾਹਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਿਆਸ ਸਰ, ਦਸੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਿਆਸ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਪਾਓ ਜੀ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਲਓ।